हेलो सांग मैंने आम आज प्रिया मु डिसाइड कलु जयदेव बाटिका बुलाया जीवु भुवनेश्वर गोटे फेमस पार्क जयदेव बाटिका। तो आम फास्ट बुलाया बाहरलु एंट्री गेट बर्तमान देख ये जयदेव बाटिकार एंट्री गेट। आम जयदेव बाटिकार बर्तमान बाइक धरिकी एंट्री कलु। तो एंट्री कलापर देखिए ये गोटे पोस्टर लगाई से केते टଙ୍କା फी लगे माने आडल्ट मानक केते छोट पिलांग मानक केते 18 वर्ष ऊपर लोकन केते माने जो मैंने टू व्हीलर आनी केते ऑटो वगैरह थ्री व्हीलर आने केते फोर व्हीलर आने केते तो प्राइस तार सब लिखा है। तो यहाँ हूँ मेन माने टिकट काउंटरटा। तो हम फास्ट टिकट काउंटर पाखक बाहरलु से देखिपे लिखाई जयदेव विहार आपन को स्वागत करुचु वेलकम टू जयदेव बाटिका। ओके तो आम फास्ट गलु से टिकट करने। तो टिकट करने फास्ट गलु एपटे भ्यूटा देख बहुत सुंदर भी लगुच। बर्तमान टिकट करने गलु बर्तमान टिकट मागुची। आम एक्चुअली 2 जन थिलु गोटे बाइक थिला तो आम से टिकट मागिलु से आमको बर्तमान टिकट धरेदेवे 2टा टिकट आमको धरेदेले। तो 2टा टिकट प्राइस मत लगिगला 120 रुपीज बिकज आडल्ट मान 40 180 तापर 30 रुपीज थिला हमर बाइक टू व्हीलर थिला 30 रुपीज थिला तो 120 रुपीज। तो आम बर्तमान से टिकट देखे कि एंट्री कलु फास्ट। तो आम एंट्री कला फास्ट ये मेन एंट्री पॉइंट। तो आम डायरेक्ट लेफ्ट साइड गलु लेफ्ट साइड गले देखिपार ये बहुत सारा माने छोट बड़ आरंभ कर बहुत सारा गछ भी अच्छी। ये गोटे मानुआल गोटे हाथी आर्टिफिशियल हाथी बनाई एलिफेंटा। तापर ये रास्ता आप देखिए सिक्यूरीटी मैंने भी जगिंट बिकज से तुमको रास्ता पर गाड़ी वगैरह पार्किंग करने देवे नहीं। ये आपंकर बहुत सारा सुंदर सुंदर गछ अच्छी गोटे सुंदर कुटीरटी अच्छी जोटा कि लोक मैंने आसिक बसीपारे ये करें जोटा कि छण छपर बर्तमान भुवनेश्वर पर मिलवा भारी कष्ट गाँ गहली गले आप छण विषय छण घर विषय जानीपर। आटा बहुत यही जो पार्क टाक बहुत कपल मान ही आसती बुलाबुली करने। ओके कहना फेमस तो कपल मान कहते आ बहुत सुंदर परिवेश यहाँ आप देखिपे बहुत सुंदर एनवायरनमेंट गछ पत्र लता ये सब बहुत छाई सबुआड़े एत भी खरा पड़ोनी से। तो छाई रे आप आराम से ठंडा लगे आपको अल्प अल्प ठंडा लगे ठंडार आप आराम से बुली पारे जगह टाक एंजॉय करेंगे। देख आम भी से बाइक धरिकी फास्ट टिके ट्रावेल करनेलु। तो ये गोटे पॉइंट देता आमको एंट्री करने आम बर्तमान से पॉइंट सीधा सीधा जीवु। तापर जो एरिया को आपन भितर जीवे ना जेहेतु गोटे पार्क टाइप जयदेव बाटिका गोटे फेमस पार्क ता भितर बहुत सारा गछ पत्र देख लोक भी बाइक धरिकी ही बुलून भितर से गोटे प्लेस गोटे माने लव रो गोटे गेट बन आर्टिफिशियल गेट से बाट देख तुम एंट्री कर। ओके तो ये भी गोटे गेट बनाई। तो यहाँ राइट साइड देखिपे केते सारा फूल गछ ये पानी टांकी अच्छी गाड़ी पार्किंग जगहटा भी अच्छी। आम से आसमु गाड़ी पार्किंग कला बेले बट फास्ट आम बुली गलु टे ये देखो रॉक रे गोटे छोटिया गेट भी बनई भितर बहुत सारा गछ अच्छी आ जो भी गछ अच्छे ना से मैक्सिमम गछरे माने ना भी लिखाई गछर ना जो मैंने गछ चिन्ह नथिबे जान नथिबे से गछर ना एपट गोटे रास्ता अच्छी आड़ गोटे रास्ता अच्छी। तो एपट रास्ता बर्तमान पशिलु एटा हूँ एनएच सेपट जो माने रोडटा जाइए से रोड कर को लगिके रास्ताटा अच्छी से रास्ता करे जो छोटिया लेनटा अच्छी से लेन भर आम पशिलु एपटे पशिलु कि देखिलु लोक बाक एपटे कहीं भी नहांती पूरा सुनसान। आम जो टाइम गलु बेसी लोक बाक भी नथिले एपट एरिया कहीं किए कहीं केते बाटे जो मैंने बाइक धरिक आसवे नॉर्मली से मैंने बुलाया आसवे अदरवाइज जो मैंने चली चली आसवे से कौन सब तो कभर करें एंड आम भी सब प्लेस कभर भी कर एत समय किए बुलो से बाइक नहीं सब आड़ तो भितर को जाइबनी खाली जहाँ रोड पर बाइक धरिकी बुल बट भितर गोटे किसी पार्क वगैरह कि वाटरफल वगैरह देखापी गले तुम देखिपार। फिर भी आम बाइक धरिकी बुलिलु देख ये बहुत सारा बाउंश गछ अच्छी बाउंश गछ जामु गछ आहरी बहुत सारा गछ अच्छी जो गचर ना भी मुझे ठीक से जानी। तो फाइनाली किस समय आम आसला आमको फिल है कि आगू को जीवानी। तो ये देखने गोटे बनभोजी स्थान लिखाई तो बनभोजी माने बनभोजी स्पॉटटा। तो ये तुम रेजिस्ट्रेशन वगैरह पैसा पत्र नौ बोलते बनभोजी करने आलाउ करने। तो ये तुम आसिले सांगसाथी मिसिकी बनभोजी भी कर बनभोजी कर सारिकी तुम आराम से बाहर भी पार। आम तो बेसी लेट कलु ना आम ये बाहरी जीवु कहीं यहाँ बहुत अबागिया लगुला रोडटा एंड बहुत भल रोड भी नाला रोडटा बहुत खराब थिला एका एका लगुला कहीं भी से एरिया नथिले आम रिक्स नापी चाहिनु।
କାରଣ ଆଜିକାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ତ ଚାଲିଛି ସବୁ ଆପଣ ଛାଡ଼, ସେସବୁ ବିଷୟରେ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ପାର୍କରୁ ସିଧା। ଏପଟ ଯୋଉ ଲେନ୍ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲୁ, ସେ ଲେନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଥିଲୁ। ଦେଖ କେତେ ସାରା ଗଛ ପତ୍ର, ଖାଲି ଗଛ ପତ୍ର ଚାରିଆଡେ, ଯୁଆଡେ ଦେଖିବ ଖାଲି ଗଛ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଛ। ଆଉ ସେ ଗଛ ମଝିରେ ଖାଲି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ତମେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବ। ଏଠି ଦେଖ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି, ସେ ସିଡିରେ ବନେଇଛନ୍ତି। ଉପରକୁ ଯାଇକି ତମେ ଉପରେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ। ଏପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟଟା ଲୋକ ଦେଖ, ଆଉ ଜଣେ କପଲ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ, ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ଓକେ, ଆମେ ବାହାରି ଆସିକି ଏପଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଅଲଗା ରୋଡରେ। ଅଲଗା ରୋଡ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଠି ବହୁତ ସାରା ତାଳ ଗଛ, ଗୁଆ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଓକେ, ସେ ତାଳ ଗଛ ଗୁଆ ଗଛ ବହୁତ ସାରା ଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ ବି କରିନୁ। ଦେଖିବା ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, ଏପଟେ ଜଣେ କପଲ ବି ବୁଲୁଥିଲେ ଚାଲି ଚାଲିକା। ସେ ତ ବେଶୀ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲି ବି ପାରିବେ ନାହିଁ ଏଠି, ଫିର ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟାଇପର ବି କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଗେଟ୍ ଅଛି, ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଲଭ୍ ଗେଟ୍ ଟା ଅଛି। ଓକେ, ତ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଗେଟ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଠି ଆମେ ଭାବିଲୁ ଏଠି କଣ ଭିତରେ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି, ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ କିଛି ସମୟ ଏଠି ରହିଯିବା, ନହେଲେ ଯାଇକି ଭିତରେ କଣ ସବୁ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏଠି ଗୋଟେ କୁଟୀର ଟାଇପର ଅଛି, ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହେଲେ ସେଠି ଚେୟାର ଫେୟାର ଉପରେ ତମେ ବସିପାରିବ, ବସିକି ଯାଇକି ରେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବ। ବୁଲିଲା ପରେ ଥକିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବସିପାରିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ନାହିଁ। ତ ଏଠି ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ବି ଅଛି, ସେଇ ଲଭ୍ ଗେଟ୍, ବହୁତ ସାରା ଲଭ୍ ଗେଟ୍ ଏଠି ଅଛି, ସେ ବନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ପ୍ରତି ଲଭ୍ ଗେଟ୍ ବାଟେ ତମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବ, ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବ। ବଟ୍ ଏତିକି ଅସୁବିଧା, ସେପଟେ ଗାଡି ନେଇ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଗାଡିଟା ରଖିଦେଲୁ। ଏପଟେ ଝରଣା ଫରଣା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଚାଲ ଯିବା ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ଟିକେ କରିକି ଆସିବା, ଦେଖିବା ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଅଛି। ପ୍ରିୟା ବି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଇଛି, ବଟ୍ ପ୍ରିୟାର ଏଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିଲା। ପ୍ରିୟା କହିଲା ଠିକ ଅଛି ଚାଲ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲିଲା ପରେ କିଛି ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ହେଲା, ଗୋଟେ ଝରଣା ବଗେରା ଅଛି, ଯିବା ଚାଲ ଆଉ। ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଲଭ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ। ଦେଖ ଏଠି କଳା ମଞ୍ଚ ଲେଖା ହେଇଛି, ଝରଣା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ, ତ ଆଗେ ଆଗେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ସିଏ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି, ଯିବା ଆମେ। କଣ ଦେଖିବା ଅଛି ଏପଟରେ, ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ବନା ହେଇଛି ରକ୍ ରେ, ସେ କଳା ମଞ୍ଚକୁ ରାସ୍ତା ବୋଧେ ଏଇଟା, ଏପଟେ ଯାଇପାରିବ। ତ ଆମେ ସେଠିକି ଆଉ ଗଲୁନୁ, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ୱାଟରଫଲ୍ ଆଡକୁ ଗଲୁ। ଏଠି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ୱାଟରଫଲ୍ ଦି ତିନିଟା ବନେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ତମେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗିବ। ଫଟୋ ଭିଡିଓ ତମର ଯଦି କରିବାର ଥିବ ସେଠି ବି ତମେ କରିପାରିବ। ଆମର ବହୁତ ଓଡିଆ ମୁଭି ବି ଏଠି, ଛୋଟ ମୋଟ ମୁଭି ସଙ୍ଗ ବଗେରା ବି ସୁଟିଂ ହୁଏ। ଓକେ, ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାଟରଫଲ୍ ଟା ବି ଦେଖଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଟ୍ ନ କରି ସେ ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖକୁ ହିଁ ଯିବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତିକି ୱାଟରଫଲ୍ ହଉଛି ନା, ତା ତଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବନା ହେଇଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡ ଟାଇପର, ତା ଭିତରେ ସବୁ ଆସିକି ପାଣି ପଡିକି ରହୁଛି। ଆଉ ସେପଟରୁ ତିନିଟା ଫାକ ଅଛି, ତିନିଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି, ୱାଟର ସେଠି ଫଲ୍ ହେଇକି ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ କି। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଝରଣାର କୁଳ କୁଳ ସାଉଣ୍ଡ, ତାପରେ ଆମେ ଉପରକୁ ଗଲୁ ଦେଖିବା ଝରଣା ଆସୁଛି କୋଉଠୁ। ତ ଆମେ ଉପରକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ, ଏଠି ବହୁତ ସାରା ପଥର ପଡିଛି, ଆଉ ପଥରରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କି ଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା ଭିତରେ ବଡ ବଡ ରକ୍ ଥିବ, ତମେ ଠିଆ ହେଇକି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରିବ। ଏଟା ତା ଉପର ଷ୍ଟେପ୍ ଟା, ଯୋଉ ତଳେ ଯୋଉ ୱାଟରଫଲ୍ ଟା ଦେଖିବ, ତା ଉପର ଷ୍ଟେପ୍ ଟା ଏଇଟା। ଏପଟେ ଦି ଜଣ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋକସ କଲିନି। ତା ଚାରିକରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଲି ଗଛ ପତ୍ର, ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଜାମୁ ଗଛ, ଏପଟରେ ବହୁତ ସାରା ଗଛ ହିଁ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଏଠୁ ବାହାରି ଯିବା, ଆମେ ତ ୱାଟରଫଲ୍ ବଗେରା ଦେଖିଲେ। ଓକେ, ତ ଆମେ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠିକି ଚାଲ ଯିବା। ସେଇଟା ଆମେ ବାହାରିକି ଆଇଲୁ, ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଆଡକୁ ପୁଣି ବାହାରିକି ଆଇଲୁ। ଯୋଉ ବାଟେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ସେଇ ପଟେ ହିଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଏକ୍ଜିଟ୍ କଲୁ। ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଆଉ କଣ କରିବୁ, କିଛି ଜାଣି ବି ପାରୁନଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଚାଲ, ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଚାଲ ଗୋଟେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଠିକି ଆମେ ଯିବା। ଓକେ, ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ବଢିଆ ଟାଇପର ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଏଠି ପାର୍କିଂ ନଥିଲା, ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଟିକେ ଗାଡି ରଖିକି ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ବୋଲି, ବଟ୍ ଏଠି ପାର୍କିଂ ନଥିଲା। ସେ ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇ ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆପଣ ଏଠି ସାର୍ ପାର୍କିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସେପଟରେ ପାର୍କିଂ କରିକି ଆସିବେ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଗାଡି ରଖିବାକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବାନି, କାରଣ ପଥର ସେ ସେମିତି ବନେଇଛନ୍ତି ଭଲ କରିକି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଗେଟ୍ ଟା ବନେଇଛନ୍ତି ଏଠି, ମାନେ ଯୋଉ ଗଛ ଲତାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ଟା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖେଇଦେଲି। ଏଠି ଭିଡିଓ ବଗେରା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ନର୍ମାଲ କିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ବଗେରା ଭିଡିଓ ହେଲା କି ନର୍ମାଲ ଭିଡିଓ କିଛି କଲ, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଦେଖ ଜାଗାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଇ ଗଛ ଗୁଡା ଅଛି, କିଛି ସମୟ ଛାଡି ଗୋଟେ ଗଛ, କିଛି ସମୟ ଛାଡି ଗୋଟେ ଗଛ, ଏମିତି ବନେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖ ପୁରା ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ନୋ ପାର୍କିଂ, ଏଠି ଗାଡି ବଗେରା ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ଆଉ ଗାଡି ରଖି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏପଟରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପାର୍କ ଟା ଅଛି,
ଦୋଳି ବଗେରା ସବୁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଛୋଟ ପିଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ପାର୍କ ରହିଲା, ସେପଟରେ ଗୋଟେ ଜିରାଫ ବନେଇଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଜିରାଫ ସିମେଣ୍ଟରେ। ଏଠି ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି, ଝୁଲଣ ଅଛି। ଓକେ, ଯୋଉ ବାଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲୁ ଆମେ ପୁଣି ଏବେ ସେଇ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଯେହେତୁ ସେ ମନା କଲେ। ଆମେ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜିଟ୍ କଲୁ ସେଇ ରୋଡରେ, ଯୋଉ ପଟେ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ସେଇ ରୋଡରେ ଯିମୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡି କି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ପାର୍କିଂ କରିବୁ। ଗାଡି ପାର୍କିଂ ନ କଲା ଯାଏ ଆମେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ବିକଜ ସବୁ ଗେଟ୍, ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ଦେଖେଇଲି, ସବୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପଥର ରଖା ହେଇଛି, ପଥରରେ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଇଛି, ଯୋଉଟାକି ତମେ ଭିତରକୁ ଗାଡି ନେଇକି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ବାହାରେ ବି ତମେ ଗାଡି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, ବିକଜ ସେଠି ଯୋଉମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛନ୍ତି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇମାନେ, ସେମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ତମେ ବାହାରେ ସାର୍ ଗାଡି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତମେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ତମକୁ ଗାଡି ତମକୁ ପାର୍କିଂରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତ ପାର୍କିଂରେ ରଖିକି ହିଁ ତମେ ଗାଡି, ତାପରେ ତମେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ବୁଲି ପାରିବ। ଯାହା ବି ଗଛ ପତ୍ର ଅଛି ବୁଲି ପାରିବ, ଦେଖିପାରିବ। ଓକେ, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ଆମେ ଚାଲ ସେଠି ଗାଡିଟା ରଖିଦବା ଫାଷ୍ଟ। ତ ଗାଡି ରଖି ଦେଇକି ହିଁ ଆମେ ବୁଲିବା। ଗୋଟେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବଗେରା ବହୁତ କିଛି ବି ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଧେ ଠିକ ସେ। ଛୋଟ ଗଛ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନର୍ସରୀ, ଯେମିତି ଛୋଟ କତରୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଗଛ ଥାଏ, ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ବଢିଆ ପ୍ଲେସଟେ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ବାଗିଆ ବନେଇଛନ୍ତି, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ ଅଛି। ଆଜିକା ଦିନରେ ତ ଶଗଡ଼ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଏ ଶଗଡ଼ ପାଖ ଟିକେ ରହିକି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭିଡିଓଟା କରିଦବା। ଗୋଟେ ନୂଆ ବନା ହେଇଛି, ଏଟା ଆଗରୁ ତ ନଥିଲା ଏଇଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଶଗଡ଼ଟା ନୂଆ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ବନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଗେଟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ସହିତ ଶଗଡ଼ଟା ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ବି ସେଠି ବି ବେଶୀ ସମୟ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କଲୁନୁ। ବହୁତ ଖରା ବି ସେଦିନ ହଉଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ଖରା ବି, ବର୍ଷା ହେଇକି ଯାଇଛି ତାପରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଖରା, ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଖରା ହଉଥାଏ। ଶୋଷ ବି ଜୋରରେ ଲାଗୁଥିଲା। ପାଣି ଆଣିଥିଲୁ, ବଟ ପାଣି ପିଇ ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥିଲା, ପିଇଦେଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଯିବା ଗାଡି ପାର୍କିଂରେ ରଖିବା। ସେଠି ଯଦି ବି କିଛି ପାଣି ଫାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଥିବ, ଆମେ ସେଠି ପାଣି ଫାଣି ପିଇବା। ପାଣି ଫାଣି ପିଇକି ଦେଇକି ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଖୋଜି ଚାଲିଲୁ। ଫାଇନାଲି ଗାଡି ପାର୍କ କରିନେଲୁ ଆମେ। କରିଦେଇକି ମୁଁ ଆସିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଭଲସେ ପାଣି ଫାଷ୍ଟ ପିଇଦବା ଏଇଠୁ। ପୁରା ଗୋଟେ ସେ ଲଗେଇଥିଲା ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ, ଯୋଉଟା କି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆସୁଥିଲା, ରେଫ୍ରିଜରେଟର ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। ଫାଷ୍ଟରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ମୁଁ ଭରି ନେଲି। ତାପରେ ଏଠି ଅଛି ତମର ଟଏଲେଟ ଅଛି, ମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଓମେନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟଏଲେଟ ଅଛି। ଗାଡି ଫାଡି ତମେ ଏଠି ପାର୍କ କରିପାରିବ ବହୁତ ଭଲରେ। ତାପରେ ତମେ ଗାଡି ପାର୍କ କରିକି ଏଠୁ ଚାରିଆଡେ ତମେ ବୁଲିବ ହେଲା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗାଡି ପାର୍କ କରିଦେଇକି ମୁଁ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି। ବଟ୍ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ମତେ, ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ, ଆମର ଗୋଟେ ୱାର୍ଡିଙ୍ଗ ରହୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉଛି ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବିକଜ ଆମେ ଏଠି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଗଛ କାଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି କଣ, ଆମେ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଣ କରୁଛୁ ନା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଛକୁ ହିଁ ରଖୁଛୁ। ଦେଖ ଏଠି ପୁରା ରକରେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ବନା ହେଇଛି। ଏ ଭିତରୁ ଦେଖ, ଯୋଉ ଦେଖଉଥିଲେ ଭିଡିଓରେ, ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଆମେ। ଓକେ, ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଦେଖ, ମାନେ ଛୋଟିଆ ନ୍ୟାରୋ ରୋଡଟେ ଅଛି, ବଟ ଚାରିକରେ ହିଁ ଖାଲି ଗଛ। ଓକେ, ଆଉ ସେଟା ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ଗୋଟେ ୱାର୍କ ଲୋଡ ଲାଇଫରେ ଏତେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଏତେ ଟେନସନରେ ଥାନ୍ତି, ନର୍ମାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ବି ଲାଗିବ। ଗଛ ପତ୍ର ଅଛି, କିଛି ବି ନାହିଁ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଆଉ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ରାସ୍ତାରେ, ମାନେ କଣ କହିବି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଏତେ ବଢିଆ ପ୍ଲେସ ସେଇଟା ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ବିକଜ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କୋଭିଡ ଟାଇମରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା, ନର୍ମାଲି ମାନେ ଚାରିଆଡେ ଅକ୍ସିଜେନ ସର୍ଟ ବି ପଡିଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମ ଓଡିଶା କଣ କରିଥିଲା ନା, ବହୁତ ସାରା ଅକ୍ସିଜେନ, ଟନ ଟନ ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର ବି ସପ୍ଲାଏ କରିଥିଲା ଅଦର ଷ୍ଟେଟ ମାନଙ୍କୁ। ଓକେ, ତ ଓଡିଶାରେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଅକ୍ସିଜେନ ସର୍ଟେଜ ହବନି, ବିକଜ ଅଫ ଦ ଅଲ ଦ ଟ୍ରି ଦୋଜ ପିପୁଲ୍ସ ଆର୍ ଅଲସୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ। ଓକେ, ସୋ ଏଇଠି ତାର ଏକ୍ଜିଟ୍ ଗେଟ୍ଟା ଅଛି। ଆମେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା। ଓକେ, ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ ବଢିଆ ପ୍ଲେସଟା ଅଛି ଜୟଦେବ ବାଟିକାର, ମାନେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ଏଇଟା, ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏଠି ଗୋଟେ ନ୍ୟାରୋ ଟାଇପର ରୋଡଟା ବି ଅଛି ସାଇଡରେ। ଏଠି ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ବି ଅଛି, ତମେ ବସିକି ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ଲାଇଟ୍ ବଗେରା ବି ସବୁ ଜଳିଥାନ୍ତା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଦିନରେ ଆସିଛୁ, ତ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ବି ଲଗେଇବେନି। ଓକେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟଟା, ସେ ଯୋଉ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟର ଜୟଦେବ ବାଟିକାର। ଓକେ, ଏପଟରେ ସାହାଡା ଗଛ, ଫାଣ୍ଡା ଗଛ, ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଏପଟରେ ଥିଲା। ଦେଖ, ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଓଭର ବ୍ରିଜ ଟାଇପର କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ସେ ଓଭର ବ୍ରିଜରେ ତମେ ଚଢିକି ସେପଟେ ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ସେପଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ୱାଟର ଫଲ ବି ଅଛି। ଓକେ, ତ ଓଭର ବ୍ରିଜ ର ହେଲା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ, ଗୋଟେ ପଟେ ହେଲା ରାଇଟ ସାଇଡ। ମୁଁ କହିଲି ଫାଷ୍ଟ ଆସ ଆମେ ରାଇଟ ସାଇଡ ବୁଲିକି, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଟର ଫଲ ଅଛି, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ୱାଟର ଫଲ, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଉପରୁ ପାଣି ପଡୁଛି। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ଦେଖିଦବା, ତ ତାପରେ ଆମେ ଏପଟିକି ବ୍ରିଜ ପାଖକୁ ଆସିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ତମେ କ୍ୟାମେରା ଧର,
ମୁଁ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛି ଦେଖ, ମୁଁ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ନ୍ୟାରୋ ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲେକ୍ ଟେ ବି ଅଛି। ଆଉ ସେ ଲେକ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ମାଛ, ବହୁତ ବଡ ବଡ ମାଛ ବି ରହୁଛନ୍ତି। ଚିଙ୍ଗୁଡିଆ ଦଳ ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଚିଙ୍ଗୁଡିଆ ଦଳ ଭିତରେ ବହୁତ ମାଛ ବି ରୁହନ୍ତି। ଏଇ ଭିତରେ ବହୁତ ମାଛ ବି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ମାନେ ଭିଡିଓରେ ଜୁମ କଲି, ମାଛଟା ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଓକେ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋପ ଟାଇପ ର କରିଛନ୍ ନା, ଏଠି ବହୁତ ଛାଇ ବି ପଡୁଛି। ବହୁତ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ ଜଳାଶୟ ଟାଇପ ର ଅଛି, ଗୋଟେ ନ୍ୟାରୋ ଲେନ୍ ଅଛି, କେନାଲ ଟାଇପ ର। ଏଇଠି ବସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପୁରା ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା। ଏତେ ବାଟ ବୁଲିଲା ପରେ ବି ଆମେ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ୱାଟରଫଲ ଟା ଦେଖିଦବା। ୱାଟରଫଲ ଦେଖିକି ଆସି ଆମେ ଛାଇରେ କିଛି ସମୟ ବସିବା। ବସିଲା ପରେ ଯାଇକି ସେପଟ ଏରିଆକୁ ଯିବା। ତ ଚାଲ ୱାଟରଫଲ ପାଖକୁ ଯିବା। ୱାଟରଫଲ ପାଖକୁ କ୍ଲୋଜ ହେଇଯିବା। ଦେଖ କେତେ ହାଇଟ ରୁ ସେ ପାଣି ଗୁଡା ଖସୁଛି। ମାନେ ଆପଣ ଏଟା ବିଲିଭ କରିପାରୁନଥିବେ କି ଏଟା ହଉଛି ମାନୁଆଲ ୱାଟରଫଲ। ଏମିତି କି ନେଚୁରାଲ ୱାଟରଫଲ ନୁହଁ ଏଟା। ଏଟା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ୱାଟରଫଲ ଆମେ କହିପାରିବା। ଯୋଉଟା କି ମାନେ ବନା ହେଇଛି ୱାଟରଫଲ ଟାକୁ ମାନୁଆଲି। ମାନେ ଗୋଟେ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ କୁ ବନା ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଭଲ ଭ୍ୟୁଜ ବି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭ୍ୟୁ ବି ଆସୁଛି। ମୁଁ ବେଶୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ଜାଗା ଟା କାଦୁଅ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ପାଖକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ବାହାରି ଯିବା ଏଠୁ ଆଉ। ଆଉ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ଟା ବି ମାନେ ଏପଟ ଟା ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିକି ରଖିଛି। ଏପଟ ଏରିଆ ଟା ସାମ୍ନା ପଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ବ୍ରିଜ ସାମ୍ନା ଟା ବର୍ଷା ଟା କେତେ ଜୋର ଅନ୍ଧାର କରି ରଖିଛି। ଗୋଟେ ପଛପଟର ସ୍କାଏ ଟା ପୁରା ବ୍ଲୁ ଆଜି, ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସ୍କାଏ ଟା ଆଜି ପୁରା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସେପଟ ଟା ପୁରା ବର୍ଷା ପୁରା ଘୋଟିକି ରଖିଛି। କେତେବେଳେ କୋଉ ଟାଇମ ରେ ହେଇଯିବ ଯେ ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମିଡିଲ ପଏଣ୍ଟ ରେ ବ୍ରିଜ ଟା ଯୋଉ କହୁଥିଲି ମୁଁ। ଓକେ, ବ୍ରିଜ ଟା ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହଉଛି। ଆମେ ଯିବା ସେ ବ୍ରିଜ ପାଖକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଜ ରେ ଏପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାଟର ସବୁ ପଡୁଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି ତାକୁ, ସାୱାରିଙ୍ଗ ଟାଇପ ର ହଉଛି ପୁରା। ୱାଟର ସାୱାରିଙ୍ଗ ମେସିନ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି, ଯୋଉଟା କି ସେ ୱାଟର କୁ ସାୱାରିଙ୍ଗ କରୁଛି। ଓକେ, ସୋ ଏଇଟା ରାତିରେ ବି ଏଠି ଲାଇଟ ଫାଇଟ ଲାଗେ। ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗେ। ରାତିରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର ର ଲାଇଟ ଲାଗେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ତ ଏବେ ତ ଲାଇଟ ବଗେରା ଲାଗିନି। ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେ ବ୍ରିଜ ଟା ଅଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁନି ପିଲାଟେ ଖେଳୁଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଖେଳଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏପଟିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବ୍ରିଜ କ୍ରସ କରିକି। ବ୍ରିଜ କ୍ରସ କରିକି ଆଇଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ବଡ ପାର୍କ ଟା ଅଛି। ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଅଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଟା, ତମେ ଦୌଡା ଦୌଡି କରିକି ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ ବି କରିପାରିବ। ଓକେ, ଏପଟରେ ଡଷ୍ଟବିନ ବଗେରା ବି ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୁଲିଲୁ। ଚାଲ